मथुरा वाला जय लोबराजी। वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय, बोल गिरिराज धरण की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः। प्रातः स्मरणीय श्री मदन मोहन प्रभु, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री महाराज जी एवं पूज्य गुरुदेव श्री बजरंग लाल जी महाराज श्री, मंच पर विराजमान पूज्य दादा भाई अने पूज्य दादा भाई अनुरुद्धलाल जी अने मारा परम स्नेही हरिराय जी महोदय श्री, समुपस्थित विद्वज्जनों अने समुपस्थित वैष्णवजनों, આજે मारो एवो सौभाग्यनो दिवस है कि पुष्टिनो सिद्धांतनो वंचन अहींया पूज्य दादाभाईना मुखथी श्रवण करवानुं मळ्युं छे अने जे लाभ घणा वर्षोथी मारा हृदयमां जे मनोरथ हतो कि एक एवो मंच होय ज्यां बधाए वैष्णव षष्ठी विराजमान होय अने समस्त वल्लभ कुल एक स्थान पर विराजमान होय। आजे मारो स्वप्न एवो साकार थयो छे तो एना माटे हूँ दादाभाई ने बहु बहु आभार व्यक्त करूँ छूँ अने आवो लाभ जे वैष्णव षष्ठी ने मळ्युं छे तो आ वैष्णव षष्ठी ने लाभ आपनार जे मनोरथी है एने हूँ बहु बहु आभार व्यक्त करूँ छूँ कि एवो सरस आयोजन गोठवो छे कि बधाए वैष्णव षष्ठी विराजमान है अहींया अने बधाए वल्लभकुल बालक विराजमान है। एना वचमां वाणी पवित्र करवानुं आज्ञा मळी छे दादाभाईनी। तो बहु सारा प्रसंग आजे हूँ ज्यारे आव्यो त्यारे बे प्रसंग सांभळवामां मळ्या कि महाप्रसादनी भावना अने ग्रह सेवानो महत्व। तो वखत बहु ओछो छे अने गागरमां सागर वरવાનો छे एना माटे टूंकमां ज कहूं छुं कि अमारा गुरुदेव गोस्वामी 108 श्री बजरंग लाल जी महाराज श्री सदैव आज्ञा करता हता कि क्यारे नवड़ा बेसवानुं नथी। केम कि नवड़ा बेस्या होय ने तो सांसारिक मोहमाया आपणा मगजमां फरे छे तो पछी करवानो शुं। तो प्रभुनो तत्सुखनो जे पण कार्य होय ई नवड़ा बेसीने करवानुं। एक वखत बधाए बाळकोनी टोलीना वचमां हूँ रमतो हतो अने ताश्री आज्ञा करी कि चालो आजे तमारे ठाकुरजीनी बीड़ी सिद्ध करवानी छे। तो जेवी रीते श्री गोसाई जी बधाए लालजी अने बेटीजीओ ने बेसीने प्रभुनी सेवा सीखवाड़ता हता एवी रीते मारा ऊपर एवी कृपा ताश्री करी कि बेसीने ठाकुरजीनी बीड़ी अने बीड़ा सिद्ध करवानुं बताव्युं कि एवी रीते ठाकुरजीनी सेवा करवानी। तो हूँ एक शंका जाहिर करी कि आ बीड़ी बीड़ा सिद्ध करवानो तो आपणे
ખવાસનું કામ છે કે દૂધઘરિયાનું કામ છે, બાલભોગ સિદ્ધ કરવાનું ભીતરિયાજીનું કામ છે, પરિચર્યા કરવાનું મુખિયાજીનું કામ છે. તો આ આપણે શીખવાનું મહત્વ શું છે? તો તાશ્રી એક બહુ સરસ આજ્ઞા કરી છે કે જ્યારે તમારે હાથથી સિદ્ધ થાય છે વસ્તુ, તો એ ઠાકોરજી વલ્લભ સિદ્ધ કરીને પધરાવ્યા છે એ ભાવથી આરોગે છે. કેમ કે ઠાકોરજી જે છે ને વહેવટના ઐશ્વર્યના એના ભૂખા નથી. ઠાકોરજી ભૂખા છે તો ફક્ત પ્રેમના ભૂખા છે. માધવદાસ વેણીદાસની વાર્તામાં પ્રસંગ આવ્યો કે માધવદાસ કોણ હતા? વેણીદાસજીના ભાઈ હતા અને એને ઘરમાં વેશ્યા રાખેલી હતી. એના માટે બધાએ વૈષ્ણવ એનાથી છેટા ભાગતા હતા. તો વેણીદાસજીના ઘરમાં માધવદાસજી અને બધા વૈષ્ણવ ઠાકોરજીના સામગ્રી સિદ્ધ કરવા બેસ્યા તો ત્યાં લીલોતરી ન હતી. તો વેણીદાસજી સેવામાં હતા. તો વેણીદાસજી કીધું કે કોઈ વૈષ્ણવ છે જે ઠાકોરજી માટે લીલોતરી પધરાવીને લઈ આવે. તો તરત જ માધવદાસજી ઊભા થઈને કીધું કે તમારે ઠાકોરજીમાં ચાલે તો હું લીલોતરી પધરાવી આવું. તો વેણીદાસજી કીધું કે વેલા વેલા જાઓ. તો અહીંયા દાદાભાઈ જેવી રીતે આજ્ઞા કરી કે કોઈનો દ્રવ્ય સુરી કે આસુરી નહીં હોય. મનમાં પ્રભુને અંગીકાર કરાવવાની ભાવના આવી ગઈ એટલે જ દ્રવ્ય શુદ્ધ થઈ ગયો, દ્રવ્ય સુરી થઈ ગયો. અને મહાપ્રસાદનું વર્ણન કરું તો હમણાં જ એક પ્રસંગ એવો બન્યો કે અમારે ત્યાં નવા ભીતરિયાજી આવ્યા. પહેલો જ એનો તપેલીનો ક્રમ. અને વૈષ્ણવ એવા શુદ્ધ ભાવથી પધરાવ્યા કે આજે તો 20 માણસની રસોઈ સિદ્ધ કરવાની છે, તપેલી સિદ્ધ કરવાની છે અને ઠાકોરજીનો મહાપ્રસાદ બધાએ વૈષ્ણવ લઈએ. તો ભીતરિયાજી રસોઈ સિદ્ધ કરીને રાખી. હું ઠાકોરજીને ભોગ ધર્યું અને જ્યારે ભોગ સરવાનો વખત આવ્યો ત્યારે ભીતરિયાજી બહુ ખિન્ન મનથી મારા પાસે આવીને વિનંતી કરે કે જયરાજ આજે એક ભૂલ થઈ ગઈ મારાથી. તો હું કીધું કે શું ભૂલ થઈ છે? તો એને કીધું કે જયરાજ આજે ચોખા ચોંટી ગયા. તો હું કીધું કે ચોખા ચોંટી ગયા તો બીજા ચોખા બનાવવાના હતા, તમે ઠાકોરજીને એવી રીતે કેવી રીતે કરો છો? તો ભીતરિયાજી કીધું કે જયરાજ આજે એવી ભૂલ થઈ છે, આગળથી ભૂલ નહીં થાય. પણ ઠાકોરજી સાચા હશે તો મારી વિનંતીને સ્વીકારશે અને મારો આ અપરાધ ક્ષમા કરશે. એને બહુ ઠાકોરજી આગળ વિનંતી કરી કે આ ભૂલ ક્ષમા કરી દેજો, મારો નવો મનોરથ છે. તો જ્યારે હું મહાપ્રસાદ લેવા માટે બેસ્યો ત્યારે આશ્ચર્યની વાત એ હતી કે ચોખામાં એક જરાક વાસ નથી. આ મારો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે કે આ ઠાકોરજીને પ્રેમથી સિદ્ધ કરેલી રસોઈ હતી તો એનો દોષ જે હતો એ કાઢી દીધો અને પ્રભુનો અધરામૃત જ્યારે આ અન્નમાં મળ્યું ત્યારે એ મહાપ્રસાદ થઈ ગયો અને મહાપ્રસાદમાં કોઈ પ્રકારનો દોષ હોય જ નહીં. આ બે પ્રસંગો દાદાભાઈની કૃપાથી આજે બધાએ વૈષ્ણવ ષષ્ઠીને લાભ મળ્યો. અને જે સિદ્ધાંત વાત છે એ તો દાદાભાઈ તમારા આગળ કીધું અને મારે કહેવાનું શું હોય? મારે તો મારો જે પોતાનો અનુભવ છે એ જ કહેવાનું હોય. તો આ બે સેવા પ્રતિ અને મહાપ્રસાદ પ્રતિ બે અનુભવ તમારે સાથે સાझा કર્યા. ગ્રહ સેવા કેવી રીતે કરવાનું હોય? ગ્રહ સેવા ઠાકોરજીનો તત્સુખ વિચારીને કરવાનું હોય. આપણે વાર્તા સાહિત્યમાં પણ આ તત્સુખનો આવે છે
કે નિષ્કિંચન વૈષ્ણવ છે એના ઘરમાં ઠાકોરજીને ધરવા માટે ચમચો નથી, તો એને શું કર્યું? દાંતણ પધરાવી દીધા ચમચાની ભાવનાથી. બીજો વૈષ્ણવ આવીને જોઈને ગયો કે ઓહો, આજે તો ગોસાઈજીએ નવી રીત બતાવી હશે કે દાંતણનો અંગીકાર કરાવે છે, ભોગ ધરે છે. તો એને પોતાના ઘરમાં બે દાંતણનો ચમચાની ભાવના કરી લીધી. ત્રીજાને એક લીધો કે 4 ધરી દીધી, ચોથા આવ્યો એને બંડલના બંડલ પધરાવી દીધા. તો આ કહેવાનો પ્રયત્ન એવો છે મારો કે કોઈની સેવા જે છે એ સેવાનો પ્રકાર જોઈને પોતાના ઘરની સેવામાં ફેરફાર કરવાનો આ સિદ્ધાંત છે જ નથી. સેવા કરતે ગુરોર આજ્ઞા બાધનમ વા હરિચ્છા. સેવા જે કરવાની હોય એ ગુરુની આજ્ઞા લઈને જ કરવાની હોય. એકબીજાથી પૂછીને સેવા કરો તો તમારે ઘરની સેવા બીજાની છે, એના ઘરની સેવા બીજાની છે. આમાં સિદ્ધાંતનો ભેદ નથી. ઘણા લોકો કહે છે કે અમારા ગુરુ ઘરની એવી આજ્ઞા છે, કોઈ કે મારા ગુરુ ઘરની એવી આજ્ઞા છે. તો આમાં સિદ્ધાંતનો ભેદ નથી. અપરસ એક જેવી છે બધાની, આચાર વિચાર બધાના જ એક જેવા છે. ગુરુના સિદ્ધાંત એક જેવા છે, ષોડશ ગ્રંથ એક જેવા છે, શ્રીમદ ભાગવત સુબોધનીજી એક જેવી છે. પણ સિદ્ધાંતમાં ભેદ આવ્યો ક્યાં? તો સિદ્ધાંતના ભેદ ક્યાં આવે? જ્યાં સ્વરૂપ ભેદ આવે. સ્વરૂપનો ભેદ આવી ગયો એટલે સેવાનો ભાવના બદલી ગઈ, અને ભાવના બદલી ગઈ તો સેવા પ્રકારમાં બદલાવ થશે. તો એના જ માટે ગુરુની આજ્ઞા લઈને જ સેવા કરવાની છે. ગુરુ આજ્ઞા વગર કોઈ સેવામાં ફેરફાર કરવાનો નથી, એવો મારા તાશ્રી મને આજ્ઞા કરતા હતા. અને બધા વડીલના આગળ વધારે બોલવાનો સિદ્ધાંત નથી. જે ટૂંકમાં તમે આ બે મહાપ્રસાદ અને ગૃહ સેવાનો સિદ્ધાંતનો જે વર્ણન કર્યું, આનો વર્ણન કરવા જઈએ તો 7 દિવસ પણ ઓછા છે. તો ટૂંકમાં બધાએ વડીલોને નમન કરીને આજે તમારા આગળ મારા પોતાના અનુભવ સાંझा કર્યા છે. અને વલ્લભકુલ બાલકમાં, વલ્લભમાં અને ઠાકોરજીમાં બધાની પ્રીતિ બની રહે અને સેવા સત્સંગ ક્યારેય જ તમારી વિસ્મૃતિ નહીં થાય. બસ એવો જ આશીર્વાદ આપીને હું મારો અલ્પ વક્તવ્ય સમાપ્ત કરું છું. श्री गुसाई जी परम दयाल की श्री गिरिराज धरन की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः. पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः. प्रभुर्नंद कुमारों में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय. श्री वाक्पतये नमः. श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः. मंचासीन आचार्य पीठ पर विराजमान पुष्टि सिद्धांत शिरोमणि ज्येष्ठ ने श्रेष्ठ एवा श्री वल्लभराय जी दादा भाई, આપશ્રીને ખૂબ ખૂબ વંદન કરું છું. સમુપસ્થિત શ્રી અનિરુદ્ધલાલજી દાદાભાઈ, પૂજ્ય શ્રી જયવલ્લભજી કાકાજી, આયોજક મંડળ તેમજ
પુષ્ટિ સિદ્ધાંત પ્રિય એવા આપ સૌ સુરતના શ્રી વલ્લભના લાડીલા વહાલા વૈષ્ણવો, અત્યંત આનંદ અને હૃદયની પ્રસન્નતા કે આજે એક રૂડો અવસર સુરતના આંગણે પૂજ્ય શ્રી દાદાના અનુગ્રહથી આપ સૌ વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને પ્રાપ્ત થયો અને આપ સૌની સાથે મને પણ એ અવસર પ્રાપ્ત થયો કે અહીં આવીને એકાગ્ર ચિત્તથી પૂજ્ય દાદાના જે ચિંતન છે, જે મંથન છે, એનું શ્રવણ કરવા. હું એક વાત ચોક્કસ કહીશ કે હું અહીંયા આવ્યો એને કલાક દોઢ કલાક જેવું થઈ ગયું. આ 3 દિવસ અંતર્ગત મારા તો આ એક જ કલાકની અંદર ઘણા બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન આવી ગયું, પણ આ 3 દિવસ અંતર્ગત સુરતની વૈષ્ણવ સૃષ્ટિ માટે જેટલા પણ મૂંઝવતા પ્રશ્નો છે એનું ચોક્કસપણે સમાધાન આવશે. જ્યારે આ સિદ્ધાંત શિબિરની સત્રની વાત મળી, વધાઈ મળી, પૂજ્ય દાદાનો પણ મને ખાસ આજ્ઞા થઈ, એમનો બી ફોન આવ્યો અને તે સમયથી જ ખૂબ આનંદ તો થયો જ, પણ આનંદની સાથે સાથે એક વાત શ્રી આચાર્યજીના કૃપાપાત્ર સેવક, જે આજે પણ પ્રારંભમાં જ્યારે હું આવ્યો ત્યારે આપશ્રીએ એક ઝલક એની આપી હતી, કૃષ્ણદાસ મેઘનની વાર્તા, એમના એ વચનો મને યાદ આવ્યા. શ્રી મહાપ્રભુજી અત્યંત પ્રસન્ન અને આપશ્રીએ પ્રસન્ન મુદ્રામાં કહ્યું કે કૃષ્ણદાસ કછું માંગો. ત્યારે કૃષ્ણદાસ મેઘને એમ તો 3 વસ્તુ માંગી, પણ આપણે જો એક જ વસ્તુનો વિચાર કરીએ કે હે કૃપાનાથ, માર્ગ કો સિદ્ધાંત હૃદયારૂઢ હોવે. અને ઇતિહાસ ગવાહ છે પ્રિયજનો કે આ કૃષ્ણદાસ મેઘને એક વખત નહીં, 2 વખત નહીં, પણ 3 વખત આ એક વસ્તુ માંગી છે કે માર્ગ કો સિદ્ધાંત હૃદયારૂઢ હોવે. આ પ્રસંગ આપણે અવારનવાર આપણા દૈનિક સત્સંગની અંદર લેતા જોઈએ છીએ, વચનામૃતની અંદર પણ સાંભળતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આનો જે ઊંડો મર્મ છે કે માર્ગનો સિદ્ધાંત હૃદયારૂઢ થાય, ગમે તેટલું આપણે જાણતા હોઈએ, માનતા હોઈએ, પરંતુ એ સિદ્ધાંત, એની પાછળનો જે ભાવ છે, હેતુ છે, એને આપણે ન સમજી શકતા હોઈએ તો આપણે સાચા વૈષ્ણવ નથી. ખરેખર આ પ્રસંગનો જે મર્મ છે કે માર્ગ કો સિદ્ધાંત, ऐसी आप कृपा करो श्री वल्लभ कि पुष्टि को जो सिद्धांत है वो मेरे हृदयारूढ़ हो जाए. જ્યારથી આ પુષ્ટિ સિદ્ધાંત સત્રની વધાઈ મળી ત્યારથી આજ મનોમંથન ચિંતન ચાલતું હતું કે આ માર્ગનો સિદ્ધાંત વૈષ્ણવને તો હૃદયારૂઢ થાય, પણ એની સાથે સાથે મને પણ, કારણ કે મારી એવી ઊંડી ઊંડી ભાવના રહી કે ક્યારેક એવો સમય આવે દાદા પાસે અધ્યયન કરીએ, પણ આજે એ ભાવના, એ મનોરથ ખરેખર આ કલાક 1.5 કલાકના શ્રવણમાં મને તો સંતોષ નથી જ થયો. મેં તો દાદાને પણ વિનંતી કરી કે 3 દિવસ આવવાની જરૂર છે મારે. તો એ જે ભાવના હતી કે આપશ્રી પાસે ક્યારેક અધ્યયન કરીએ, પણ એક સંતોષ થયો કે આજે આ 1.5 કલાક આપશ્રીના મુખારવિંદ, આપશ્રીની વાણીનું જે મંથન, આપનું જે ચિંતન, જે શ્રવણ કર્યું, ખૂબ જ આનંદ થયો છે. ઘણી વખત વિચાર આવે કે આ બધી શિબિર, આ બધા સત્રની આવશ્યકતા શું છે, અને બધા પોતપોતાના રીતે એના ઉત્તરો પણ આપવા લાગે. આજે જઈ રહ્યા છે ને એને રોકવા માટે આ બધું કરે છે, અથવા જે ત્યાં જાય નહીં ને એના માટે આ બધું કરે છે. વાલા વૈષ્ણવ, હું આ વાતને નથી માનતો. જે ગયા છે અને જે નથી ગયા એને રોકવા માટે કે એને પાછા માટે નથી આ બધું.
આ બધું એટલા માટે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીના જે મૂળભૂત સિદ્ધાંતો છે, જેને સમાજમાં ખોટી રીતે પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, એ સિદ્ધાંતોને આપ સુધી સાચી રીતે પહોંચાડવા માટે આ સત્રનું આયોજન છે. ન કે ત્યાં ગયેલાને પાછા વાળવા, ન કે આપને રોકવા. જો આપણા શ્રી આચાર્ય મહાપ્રભુએ જીવના જે 3 પ્રકાર બતાવ્યા, પુષ્ટિ, પ્રવાહ અને મર્યાદા, અને એની આપશ્રીએ ટીકા વ્યાખ્યા પણ કરી, પણ હું આજના સમયે, આજની સ્થિતિ અને આજના અનુભવ પ્રમાણે જો એની વ્યાખ્યા કરીએ કે પુષ્ટિ, પ્રવાહ અને મર્યાદા. મર્યાદા જીવો એ કે કોઈનું પણ સાંભળી લે અને જે સાંભળે એના અનુરૂપ થઈ જાય. કોઈ કે આમ ન કરો એટલે બંધ થઈ જાય, કોઈ કે હવેલીએ ન જાઓ, મનોરથો ન કરો, માલા પેરામણી ન કરો. આવું બધું જે ગડબડ ગોટા ચાલી રહ્યા છે એ સાંભળે અને એના અનુરૂપ પોતાનું જીવન બનાવી લે. જે આપણે આમ સૌરાષ્ટ્રમાં જે કહીએ ને, કાચા વૈષ્ણવ, એ કાચા વૈષ્ણવ મર્યાદા, મર્યાદા વૈષ્ણવ. પ્રવાહી જીવો, જેને હું સૌરાષ્ટ્રની ભાષામાં કહું કે કાચા પાકા, જેનો કોઈ મત જ નથી. અહીંયા પણ આવીને બેસે, ત્યાં પણ આવીને બેસે અને બધી જ જગ્યાએ જઈને આનંદ લેશે, પોતાનો સ્વતંત્ર મત નથી. અને એક આપ બધા જેવા પુષ્ટિ જીવો, જેને હું આપની જ ભાષામાં કહું કે પાકા વૈષ્ણવ. અને આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં તો કહેવત છે કે પાકા ગળે શું છે, કાંઠા ન ચડે. ગમે તેટલા અહીંયા શિબિરો થાય એનાથી કાંઈ ફરક પડવાનો નથી. પણ શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુના વચનોમાં જો આપણે વિચાર કરીએ કે આજના કલિયુગમાં સત્સંગ કરતા પણ દુસ્સંગ મોટો છે, એટલે આપ બધાને સાવધાન કરવા માટે, આપ બધાને શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતોથી અવગત કરવા માટે ખરેખર આ એક સુંદર મજાનું એક રૂડો અવસર આપ બધાને પ્રાપ્ત થયો છે. અને હું આપ બધાની જે જિજ્ઞાસા છે, સાચું મેળવવાની જે તલપ છે આપ બધાની, હું જોઈ રહ્યો છું. ઘણી વખત અન્ય શિબિરોના આયોજનો થાય અને પછી શિબિરો થાય એટલે પછી અમુક વૈષ્ણવ જે નિત્ય આવતા હોય હવેલીમાં, એ આવીને કહે જે આ શિબિરો થઈને એટલે 4-5 વૈષ્ણવ ઓછા થઈ ગયા. એટલે હું બહુ રાજી થઉં. મેં કીધું જે અમારો હતો જ નહીં એ બંધ થઈ ગયો, જો અમારા થાય નહીં કે 4-5 ઓછા થયા. મેં કીધું તું એ જ જોતો લાગે છે, જે નવા આવી રહ્યા છે એનો વિચાર કર ને. એટલે હું તો એમ કહીશ કે ભાઈ કોઈ આપણે અનાજ સાફ કરતા હોય એમાં ઘણા બધા કાંકરાઓ નીકળે, એ કાંકરા ઓછા થઈ ગયા. ના ઠાકુરજીને કઈ ફરક પડવાનો છે, ના વલ્લભને ફરક પડવાનો. એટલું ધ્યાન રાખજો જો તમે આવશો કે નહીં આવો. ફરક પડવાનો છે એ કેવલ તમને, કે તમારો એ આનંદ, તમારો એ લાભ તમે હવે છોડી દીધો. તો ખૂબ જ આનંદ થાય મને, અત્યંત પ્રસન્નતા. હમણાં થોડા વખત પહેલા જ જ્યારે દાદા અહીંયા સુરતમાં પ્રસ્તાવમાં પધાર્યા હતા ત્યારે એમ જ મેં વિનંતી કરી હતી દાદાને. મેં કીધું દાદા આપ પધાર્યા કરો અહીંયા. અને એ મારી સહજ વિનંતી, ખરેખર મને ખ્યાલ પણ નહોતો કે આપ ટૂંકા સમયમાં અહીંયા પધારશો, પણ ખૂબ જ આનંદ, એ પ્રસન્નતા કે આપ શ્રી અહીંયા પધાર્યા. પણ આ 3 દિવસ મને તો ખૂબ જ ઓછા લાગે છે. હું તો આપને વિનંતી કરું કે આપ ફરી વખત 7 દિવસનું અહીંયા એક સત્ર કરો કે જેના દ્વારા આ વૈષ્ણવી સૃષ્ટિનું પોષણ થાય, શ્રી વલ્લભને જાણે, શ્રી મહાપ્રભુજીના સાચા સિદ્ધાંતોને માણતા થાય. ખરેખર એટલો બધો, એમ તો કહીશ આ બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી ખરેખર એટલો બધો બ્રહ્મ આપણી અંદર, સમાજની અંદર ફેલાવવામાં આવે છે અને ખોટી રીતે. અને એ બધું સાંભળીને જે આપણી વૈષ્ણવી પરંપરા, આપણા જે સંસ્કારો જે છે, ખરેખર આમ દુઃખ થાય આપણને કે એ જે 3 પેઢી 4 પેઢીના જે વૈષ્ણવી પરંપરા લઈને આપણે જન્મ્યા, જે હવેલીએ જતા હતા, સત્સંગ કરતા હતા, મનોરથોમાં જતા હતા, મર્યાદી વૈષ્ણવની જે દિવ્ય પરંપરા,
અને જ્યારે એને ખોટી રીતે પ્રસ્તુત કરવામાં આવે ત્યારે એ બધું સાંભળીને ઘણું જ દુઃખ થતું હોય છે. પણ મને ખૂબ જ સંતોષ અને આનંદ છે કે હવે સુરતની વૈષ્ણવ સૃષ્ટિ જાગૃત બની છે. હા કે ના? હવે આ ખોટા ભ્રમમાં વૈષ્ણવ ફસાવાના નથી. હા કે ના? તો ખૂબ જ આ બધું એમને મહા પાડતા નહીં ભાઈ સાહેબ. દાદા તો અહીંયા પધારી જશે હમણાં 3 દિવસમાં, પછી અમારે સાંભળવાનું છે. તો અમારા ખરેખર આ વૈષ્ણવ સૃષ્ટિ માટે તો કૃપા છે દાદાની, પણ એના કરતા વિશેષ તો અમારા અહીંના સ્થાનિક જે અહીંયા જ અમે બિરાજી રહ્યા છે એના ઉપર વિશેષ આપની કૃપા થઈ છે. તો ખૂબ જ આનંદ, પ્રસન્નતા હૃદયની વ્યક્ત કરતા જે શ્રી વલ્લભના છે, જેને શ્રી વલ્લભનો આશ્રય છે અને જે શ્રી વલ્લભના થઈ ચૂકેલા છે, એને કોઈ પણ જાતનો ભય રાખવાની જરૂર નથી. પણ જે વલ્લભના નથી, આ બધા જેટલા પણ ભય છે, જેટલા પણ શંકા કુશંકાઓ છે, સિદ્ધાંત અસિદ્ધાંતની વાતો, જેટલા પણ ગબકડાઓ, અને દાદાના જે શબ્દોમાં કહું કે આ પુઠ્ઠા ભરાવા, મને ઉઠા ભરાવ, મને ખરેખર એટલું નથી એટલું આવડતું, પણ ઉઠા ભરાવા, આપશ્રીના શબ્દોમાં હું કહું કે ઉઠા ભરાવા, આ જેટલું પણ છે, જે વલ્લભનું ચરણ જેણે પકડેલું છે. આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં પેલા ઓલા ઘઉં દળતા અને એ ઘઉંમાં બધું પીસાઈ જતું, પણ જે વચ્ચેના જે ખિલ્લો એને ચોંટીને જે રહે એ ક્યારે પણ પીસાતા નથી. તો જે શ્રી વલ્લભના ચરણમાં છે એને કોઈ પણ જાતનો ભય રાખવાનો જ નથી. તો વધારે સમય ન લેતા બસ એક જ નાનકડી વાત કે 4 વસ્તુ, ભૂલો ભલે બીજું બધું, પણ આ 4 વસ્તુ ક્યારે પણ ભૂલતા નહીં. એક ચરણ, એક શરણ, એક સ્મરણ અને એકનું જ અનુસરણ. શ્રી વલ્લભનું ચરણ, શ્રી વલ્લભનું જ શરણ, શ્રી વલ્લભનું જ સ્મરણ અને વલ્લભના સિદ્ધાંતોનું જ અનુસરણ આપણે આપણા જીવનમાં કરીએ. બસ એ જ વાત સાથે પુનઃ દાદાના ચરણારવિંદમાં એટલી વિનંતી, આપ બધાની તો વિનંતી છે જ, સાથે મારી પણ હું મારી વિનંતી જોડી દઉં છું કે દાદા આપ વહેલા પાછા પધારો અને આવી સિદ્ધાંત સત્ર દ્વારા જે સમાજની અંદર દુર્ભાવના અને દુર્વિચાર ફેલાઈ રહ્યો છે એને આપ દૂર કરો. આ મોટામાં મોટું દાદા દ્વારા એક સ્વચ્છતા અભિયાન છે, યાદ રાખજો. હમણાં જે મોદીજીનું જે ચાલી રહ્યું છે સ્વચ્છતા અભિયાન, આ ખરેખર સ્વચ્છતા અભિયાન જે કરી રહ્યા છે આપણા પુષ્ટિ માર્ગની અંદર, તો એ દાદા છે કે જે આપણા હૃદયની અંદર જેટલો પણ કચરો છે, આ ખરાબ વિચારો છે, એ બધું આપ સત્સંગ રૂપી ઝાડુ લઈને પધારે છે અને એનાથી સાફ કરે છે. તો હું દાદાને એ જ વિનંતી કે આપ સ્વચ્છતા અભિયાન આપનું જારી રાખો. અમે આપની સાથે જ ઊભા છીએ, આપના પાછળ, અને જ્યારે પણ આપ આજ્ઞા કરશો ત્યારે અમે આપની સાથે ઊભા રહીશું, સેવાનો લાભ આપશું, લાભ લઈશું. બસ એ જ ભાવના સાથે આયોજક મંડળને પણ હૃદયની સદભાવના પ્રસ્તુત કરતા એમને પણ એટલું જ કહું છું કે દાદાને ફરી જલ્દી પધરાવો અને મોટા આયોજનો દ્વારા એક સુંદર સદભાવના વૈષ્ણવ પ્રગટ કરો. બોલો શ્રી વલ્લભા. અમંગલાનામ શમનમ મંગલાનામ મહોદયમ ગોપાંગનાનામ સૌભાગ્યમ શ્રી ગોકુલેન્દુમ વયમ નમઃ. પુષ્ટિમાર્ગી યહ સર્વજ્ઞ કરુણારસપૂરિતઃ શ્રેષ્ઠ ફલપ્રદાતા ચ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. સ્વામિનંદ કુમારો મે સ્વામિની વૃષભાનુજા કૃતાર્થોહમ ન સંશય. અત્રે બિરાજમાન આદરણીય શ્રી વલ્લભદાદા, શ્રી હરિરાયજી, શ્રી જય વલ્લભજી, આયોજકો, આ સુંદર એવા પુષ્ટિ સિદ્ધાંત સત્રના
એવામાં અત્રે ઉપસ્થિત વૈષ્ણવો, વલ્લભના વાલા વૈષ્ણવો, આજે ખરેખર જે લાભ શ્રી હરિરાયજીને મળ્યો એ મને ન મળ્યો. કારણ છે કે હું લેટ આવ્યો, મોડો આવ્યો, મને અન્યત્ર જવું હતું. પણ અહીં આવીને મને લાગ્યું કે અમે કંઈક ગુમાવ્યું. અને પછી હું નિરાતે પૂછીશ આપને કે ભાઈ દાદાએ કયા કયા વિષયો પર પ્રકાશ નાખ્યા. વર્ષોથી વલ્લભ દાદા અમારા માટે ખૂબ આદરણીય છે, અમારાથી ઘણા મોટા છે. ઉંમરમાં તો ઠીક, પણ વિદ્વત્તામાં, સિદ્ધાંતમાં અને સ્મિતમાં, આપનું સ્મિત જોયું છે કેવા હશે. આજ સુધી અમે તો એમને ચિંતાતુર કે નિરાશ તો જોયા નથી, પણ કદાચ આપ લોકોને એમની સાથે સમય વિતાવવાનો અવસર વધારે મળ્યો છે. પણ ખરેખર એક નાના ભાઈને જે એક મોટા ભાઈની જરૂર હોય છે ને, એ જ સ્વરૂપ બિરાજે છે, હું એમ કહીશ આપને બધાને. અને જ્યાં ટ્યુબલાઇટ ચાલતી હોય ને ત્યાં અંધારું થાય, જ્યાં દીવો બળતો હોય ત્યાં અંધકાર થાય કે ન થાય? અંધકારની તાકાત નથી કે ત્યાં આવી શકે. ખ્યાલ આવે છે ને? તો એવી રીતે જ્યાં શ્રી વલ્લભ દાદા પધારે પછી ત્યાં અપસિદ્ધાંતનો સંભાવના નથી કે ત્યાં આવી શકે. અંધકાર રૂપી અપસિદ્ધાંત જે છે ને, લોકોને લાગશે કે સુરતના આચાર્યો તો શિબિર કરતા નથી, પણ એવું નથી. હું દાદાને સુરતનો જ માનું છું. અને પણ હા, હમણાં આપે જે કાઠિયાવાડીમાં કંઈ આજ્ઞા કરી, જે પોથીની જે આપ કહેતા હતા, આપ ખૂબ સૌરાષ્ટ્રના છે, એનાથી થોડા આપ છો, એનાથી હું તો શૂન્ય કાઠિયાવાડી છું. એટલે મને તો જરા પણ જે આપે જે પોથી કે એની ઉઠાની વાત કરી, જો અમે કામવનના બ્રજ ભાષાની વાત કરો તો મને સમજાશે. પણ હવે હું કોઈ સૌરાષ્ટ્રના વૈષ્ણવને પકડીશ કે ભાઈ આ ઉઠાનો અર્થ શું થાય છે. પણ ખરેખર સર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં લીલામૃત રસાર્દ્રાર્દ્રી કૃત ખલે શરીર ભ્રત, જે શ્રી ગુસાઈજીએ એક નામ શ્રી વલ્લભ માટે લખ્યો છે કે દરેક વૈષ્ણવ માટે એક અમૃત શું છે. અમૃત એટલે કે જીવન જીવવા માટેનું જે આવશ્યક પદાર્થ જે ગણાય એને અમૃત કહેવાય છે. તો એમાં શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે કે દરેક વૈષ્ણવ માટે છે ને પ્રભુની લીલા જ અમૃત રૂપ છે. અને એ લીલામાં જો ઘટાડો થાય, અમૃતમાં ઘટાડો થાય ને, તો આપણો જીવન અસ્તવ્યસ્ત થાય છે, આપણે મૂંઝાઈ જઈએ છીએ. તો અમુક સમયથી એક એવું કંઈક થઈ રહ્યું હતું કે આપણી શ્રદ્ધામાં આંચ આવી રહી હતી. આપણે જે વર્ષોથી કરતા આવ્યા હતા એની સામે એક પ્રશ્ન ચિહ્ન મૂકવામાં આવ્યા હતા. તો આપણે બધા અવળે રસ્તે તો ન ગયા, પણ મૂંઝાયા ખરા. ખ્યાલ આવે છે ને? વાત સાચી ને કે નહીં? આપણે મૂંઝાયા કે જે વર્ષોથી આપણે નહીં પણ આપણા પૂર્વજો જે કરતા હતા એમાં પ્રશ્ન ચિહ્ન મૂકવામાં આવ્યા. તો એવામાં આ પ્રકારના સત્રો સુરતમાં આયોજન થાય તો ખરેખર મને આનંદ થશે. અને વારંવાર દાદાભાઈ અહીંયા પધારતા રહે તો ખરેખર જે હું પણ એ જ વાત કહીશ કે 3 દિવસ નહીં પણ 7 દિવસ જરૂર દાદા પધારે તો ખરેખર આપણને આનંદ થશે. જો આમ જૂનાગઢની ભૂમિમાં પાણી વધારે છે, જામનગરની ભૂમિમાં જલ ઓછું છે એટલે તરાળ વધારે છે. ખ્યાલ આવે ને? પણ જામનગરના વૈષ્ણવ તો ભાવવાળા લાગે છે. ખ્યાલ આવે છે ને? એ ભીના છે. જે આપણે કહેવાય કે તરત કંઈક થશે તો આંખોમાં શ્રાવણ ભાદરવો આવી જાય કે નહીં જામનગરના લોકોમાં. એટલે જો હાલારનો રાસ પ્રસિદ્ધ છે તો હું કહીશ કે હાલારના વૈષ્ણવો પણ એવા જ વલ્લભના વહાલા બને, એ જ હું ઈચ્છા રાખું છું. અને હું આપને બધાને એ જ કહીશ કે ઠાકોરજીથી જોડાઈને રહેજો. જે આપણા ત્યાં પેલો ગોકુલનાથજી, ચતુર્થ કુમાર ગોકુલનાથજીનો પ્રસંગ છે, હાસ્યામૃતનો પ્રસંગ છે કે
આપે બધાએ સાંભળ્યો છે, આપ લોકો જે સત્સંગ કરતા હશો, કે ગુજરાતનો અમુક સંઘ ગોકુલ આવ્યો હતો અને એ લોકો ત્યાં 10, 15, 20 દિવસ રહ્યા. આપણા પ્રસંગમાં છે. બહુ આનંદ લીધો એ લોકોએ અને પછી પાછા ગુજરાત જવાની વારી આવી તો એ લોકો ગોકુલનાથજી પાસે ગયા અને વિનંતી કરી કે જે આપ આજ્ઞા આપતા હો તો અમે આજે નીકળીએ ગુજરાત માટે. તો આપે આજ્ઞા કરી કે નહીં વૈષ્ણવો, આપ લોકો આજે નહીં જાઓ, આવતીકાલનો ચોઘડિયો સારો છે, આપ કાલે જશો. તો વૈષ્ણવોએ કહ્યું કે નહીં જે અમને જલ્દી છે, ઘરે વહેલા પહોંચવું છે વગેરે વગેરે. વૈષ્ણવ બહાના કાઢવામાં બહુ માહેર હોય. તો બહાના કાઢ્યા અને વલ્લભકુલ પાછા બધા ભોળા, સમજ્યા ને, બધા વલ્લભકુલ ભોળા જ છે આજે પણ. 18 પેઢી થઈ ગઈ, 20 પેઢી થઈ ગઈ. ગોકુલનાથજી માની ગયા, ઠીક છે વૈષ્ણવ, તમારી ઈચ્છા છે, એટલી જ ઉતાવળ છે તો ભલે આજે નીકળી જાઓ. આજ્ઞા આપી દીધી. સાંજે શું થયું કે ગોકુલનાથજીએ જોયું તો એ વૈષ્ણવો હજુ ગોકુલમાં ને ગોકુલમાં જ હતા. તો એમને બોલાવ્યા કે અરે વૈષ્ણવ, અમે તો તમને સવારે જ આજ્ઞા આપી દીધી અને એ સમયે તો તમે બહુ ઉતાવળમાં લાગતા હતા, ગયા નહીં તમે ગુજરાત? તો કે હા જે અમે તો નીકળ્યા અને જેમ અમે નીકળ્યા એ સામે એક પેલો ગધેડો ભૂખતો હતો અને અમને થયું કે આ એક અપશકુન છે. જેમ કેમ આપણે એક પેલી બિલાડી આડી આવી જાય કે પછી કંઈક પણ આવું થાય, છીંકી દે કોઈ, આપણને લાગે કે કંઈક ભવિષ્ય ખોટું થશે અને બહુ લાંબી મુસાફરી છે, કંઈક ખોટું થાય, એ કરતાં અમે માંડી વાળ્યું છે અને અમે જે છે આજે નહીં આવતીકાલે અમે જે છે ગુજરાત જઈશું. તો પછી ગોકુલનાથજીએ બહુ સરસ વાત કહી. સરસ તો શું પણ વાત આપે શું આજ્ઞા કરી કે ગુરુએ કહ્યું તો માન્યા નહીં ને ગધેડો કહે છે તો તમે માની જાઓ છો. તો કોણ કહે છે આપણને, એના ઉપર તમને બધાને એ તારણ કાઢવો છે કે ભાઈ એમની વાતો, એમના વચનો હું સ્વીકારું કે ન સ્વીકારું. ચારે બાજુની વાતો તમને મળશે. સાચું શું ખોટું શું તમને તારણ કાઢવો છે. ખ્યાલ આવે છે ને? સમજી લેજો. આમાં હમણાં શ્રી હરિરાયજીએ બહુ સુંદર વાત કરી કે વલ્લભનું અનુસરણ કરજો. હું આજે એક વાત આપને ઉમેરીશ કે આપને બધાને છે ને અમુક વલ્લભકુલમાં વિશેષ આસક્તિ હશે. સાંભળી લેજો મારી વાત. તો ખાલી મારું આજે અહીંથી આપને એક જ વાત કહેવાની રહેશે કે જેમનામાં તમારી શ્રદ્ધા વિશેષ છે, જેમનામાં તમારી આસક્તિ વધારે છે, આપશ્રી જે આજ્ઞા કરે ને એનું પાલન કરજો. ખ્યાલ આવે ને છે? આજે તમને જો આમ તો બધાને દરેક વલ્લભકુલ પ્રત્યે દરેક વૈષ્ણવને શ્રદ્ધા હોય છે, પણ અમુક પ્રત્યે તમને વધારે હોય છે. આસક્તિ જેને કહેવાય છે, જેને આસક્તિ કહેવાય છે. તો હું એ કહીશ કે ચાલો મારો જ ઉદાહરણ આપું કે જો તમને મારામાં આદર ભાવ હોય, આસક્તિ ન હોય અને અનિરુદ્ધ બાવા કંઈક કે અને તમને જેમનામાં આસક્તિ વધારે છે, શ્રદ્ધા વધારે છે, તો આપ જે આજ્ઞા કરે ને તો એમનું માનજો, અનિરુદ્ધ બાવાનું નહીં માનતા. ખ્યાલ આવે છે ને? તો આ બહુ એક અગત્યની વાત છે કે આપને પોતાને જોવું છે કે મને ક્યાં શ્રદ્ધા છે, મને ક્યાં આસક્તિ છે. અને એ વલ્લભકુલ જે આજ્ઞા કરે તદનુસાર વર્તન કરજો. ખ્યાલ આવે છે? તો એટલે કારણ કે આસ્થા એ અને ભક્તિ એ છે ને ખૂબ કોમલ વસ્તુ છે. જેમ આપણી દૂધ કેવું ફાટી જાય તરત, ધ્યાન ન રાખો. તો આપણી ભક્તિ એટલે મૂળ આશય દાદાનો છે કે જામનગરથી અહીં પધારવાનો શું છે કે આપની વૈષ્ણવતા ફલે ફૂલે, આપની આસ્થા ફલે ફૂલે, એ છે ને પોષિત થાય, શોષિત ન થાય. એ મેન આપનો આશય છે અહીંયા પધારવાનો. કંઈ આપશ્રી પોતાની વાત નથી કહી રહ્યા, જે આપ આજ્ઞા કરે છે એ વલ્લભની વાત છે. અને અમદાવાદ આપ લોકો ગયા છો કે નહીં? અમદાવાદમાં ઘણા એવા લોકો હોય, પૂછો કે મણિનગરનો કયો રસ્તો, એ ખબર છે કે મણિનગર આમ છે, પણ એ કહે છે કે આમ થઈને જાઓ. ઓ દાદા બાજુમાં જ બિરાજે છે, બાબા બિરાજે છે બાજુમાં. અમદાવાદ એક આપકે લીએ નહીં કહેરો મેં, પણ અમદાવાદના એવા લોકો હોય ઘણા કે એમને ખબર છે કે મણિનગર આ તરફ છે, પણ જાણી જોઈને કહે છે આમ જાઓ મણિનગર. હું એ જ કહીશ કે એવામાં ક્યારેક એવા અમુક એ પ્રકારના લોકો જો ફરતા હોય તો આપણને સાચી દિશા બતાવવાવાળા હોય તો આપણા દાદા જે ખાસ જામનગરથી પધાર્યા છે
ખરેખર આપણે એક વખત આપના માટે તાળી પાડી લઈએ, દાદા માટે ખાસ. ખરેખર આપના શ્રમને એક પથ પ્રદર્શક છે આપશ્રી, સાચી દિશા જે છે બતાવવા વાળા છે. કારણ કે આપણે છે ને આપણે ટૂંકા પડીએ વલ્લભની સામે, એવામાં જો કોઈક બે વાતો સંભળાય તો આપણે અવળે રસ્તે નથી જતા પણ મૂંઝાઈ જઈએ છીએ. ખાલી મારું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે, આપનામાંથી જે ચશ્માવાળા છો ને, ચશ્મા પહેરીએ તો આપને ખબર છે કે ડેલી છે ને એની સફાઈ કરવી પડે ને કાચની, ખ્યાલ આવે છે ને. તો અમુક એવી વાતો તમને મળશે કે તમે ભલે ચશ્મા પણ વ્યવસ્થિત નંબરના પહેર્યા છે પણ આંખોની સામે છે ને પેલું ઝાકળ આવી જાય. તો દાદા જે છે ખાસ એ સફાઈ કરવા માટે પધાર્યા છે. તો તમને છે ને જે વસ્તુ સાચી છે એ જ દેખાશે. આંખોની સામે ચશ્મામાં જે ઓલી ધૂળ લાગી જાય ને તો જે ખરું છે ને એ દેખાય નહીં, ખ્યાલ આવે છે. પછી જે સંસ્કૃતમાં સર્પરજ્જુ ન્યાય જે કહેવાય છે કે અંધારામાં તમને પેલી દોરડું પડ્યું હોય કે આ માઇકનું વાયર પડ્યું હોય તો અંધારું હોય તો તમને એ સાપ જેવું લાગે, પણ લાઇટ ચાલુ થાય એટલે ખ્યાલ આવે કે ના ના આ સાપ નથી, આ તો માઇકનું વાયર છે અથવા તો દોરડું પડ્યું છે. તો એટલે જ હું કહું છું કે દાદા પધાર્યા એટલે હવે સુરતનો પ્રકાશ થયો, એટલે ખરેખર મને આનંદ થયો. તો હું જે છે આ પ્રસંગે મારા અંતરની આનંદની ઉર્મી અભિવ્યક્ત કરું છું અને દાદાને ખાસ નમન કરીશ, નમસ્કાર કરીશ કે આપને જોઈને મારું પણ 500 ગ્રામ લોહી વધી ગયું આજે. તો સદા આ જ રીતે પોતાના નાના ભાઈઓનું ધ્યાન રાખતા રહે એ જ આપને વિનંતી કરીશ અને આપ લોકો વતી વિનંતી કરીશ કે નિત્ય નિરંતર આપ પધારતા રહો સુરતમાં. અને બસ આ પ્રસંગમાં ઉપસ્થિત થઈને સવિશેષ હરિભાઈને તથા અન્ય વૈષ્ણવોને મારા અંતઃકરણના આશીર્વાદ આપીશને મારા એટલે પ્રસંગને વલ્લભના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરીને વિરામ લઈશ. ઇતિ શુભમ.